వెల్కమ్ టు లక్ష్మి స్టడీ రూమ్. ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో 10th క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూ సిలబస్ దట్ ఈస్ ఫిజికల్ సైన్స్. సో the first chapter that is chemical reactions we will be discuss in this video. So this is the textbook of the 10th class new textbook. Almost all the textbooks are in blue color only. So this is the so let us see how many chapters are there in this textbook and observe this. So this is the textbook review, and so let us see how many chapters are there in this textbook. What are the chapters are there? See, the first chapter, the name of the first chapter is chapter 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 9, 5, 6, 7, 8 in the biology textbook, and 13 is also in biology textbook. So from chapter 1, chemical reactions and equations, chapter 2, acids, bases and salts, and chapter 3, metals and non-metals, chapter 4, carbon and its compounds, chapter 9, light reflection and refraction, and chapter 10, human eye and colorful the world, and chapter 11, electricity, and chapter 12, magnetic effects of the electric current. So all these chapters are present in 10th class new physics textbook. Total 4, 5, 6, 7, 8 chapters are there. So let us discuss the first chapter, that is chemical reactions and equations. రసాయనిక చర్యలు మరియు సమీకరణాలు గురించి నేర్చుకుందాం. సో I will teach you in both media because it is a bilingual textbook. మరి ఇయర్ బోత్ మీడియా కంటిన్యూ చేస్తుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి మీకు బోత్ మీడియాలోనే చెప్తాను. సో హియర్ సమ్ chemical reactions are given in this textbook and they will be asked in the questions. So consider the following situations of our daily life and think what happens. For example, milk is left at room temperature during summers. What will happen? When milk is left at room temperature during summer, it results oxidation reaction. First, what will happen? Oxidation reaction will be occur. Then, growth of the microorganisms. These two, the growth of the microorganisms is also occur. So whenever the growth of microorganisms will be occur, the taste of the milk is also changed. So that means the milk gets a sour taste. అంటే మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర పాలని వదిలేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, ఆక్సీకరణ చర్యలు జరిగి దాంతో పాటు గ్రోత్ ఆఫ్ ద మైక్రోఆర్గనిజం దట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది పెరుగుతుంటుంది. ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పాలు అనేవి పుల్లగా మారిపోతాయి, అదే కర్డ్ కింద మారిపోతాయి. సో ఆక్సిడేషన్ reaction takes place when milk is kept in room temperature during summer and it will become sour. సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్తామంటే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది అండ్ growth of microorganisms occurs. At the same time, the milk will be the taste of the milk will be sour. Okay, so these things will be happened if we keep the milk at room temperature during summer. Next one, an iron tawa or pan or nail is left ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు హ్యూమిడ్ అట్మాస్ఫియర్. అంటే ఒక ఇనుప రేకును కానీ లేకపోతే ఇనుప ప్యాన్ కానీ ఒక ఐరన్ నెయిల్ కానీ మనం తేమగా ఉన్న వాతావరణంలో వదిలేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వెన్ ఐరన్ ఐటమ్స్ లైక్ తవ, పాన్ ఆర్ నెయిల్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు హ్యూమిడ్ అట్మాస్ఫియర్, we can find
రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కోటింగ్ ఆన్ దెమ్. దానిపైన మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కోటింగ్ ఆన్ దెమ్. సో దానేనండి మనం తుప్పు పట్టింది అంటాం అనమాట. దీనికి కారణం ఏంటి? దిస్ కాజ్ బిహైండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్. ఈ ప్రాసెస్ కూడా కారణం ఏంటి? ఆక్సిడేషన్. Oxygen present in the air in the presence of moisture or water vapor reacts with the iron to form iron oxide, which is called rust. ఆ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కోటింగ్ ఏమవుతుందంటే ఆ హ్యూమిడ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో ఈ ఐరన్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వడం వలన మనకి ఏమవుతుంది? రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని నుండి మనకి ఒక రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది అపియర్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గ్రేప్స్ గెట్ ఫర్మెంటెడ్. మనం ఈ ద్రాక్ష పళ్ళను కనుక బయట వదిలేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఫర్మెంటెడ్ అంటే పులిసిపోతాయి అన్నమాట. అంటే వెన్ రైప్ గ్రేప్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ జార్స్, దాంట్లో ఏమవుతుంది? ఈస్ట్ డెవలప్డ్, అంటే వాటిపైన ఈస్ట్ అనేవి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. as the skin of the grapes is broken, అంటే ఈస్ట్ అనేది డెవలప్ అవడం వల్ల ద్రాక్ష పళ్ళ పైన తొక్క అనేది ఏమవుతుంది? బ్రోకెన్, విచ్ఛిన్నం అయిపోయేవి. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ గెట్స్ బిగిన్. ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ పెరుగుతుంటుందో ఫర్మెంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఎంతవరకు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇట్ అకర్ స్టిల్ ఆల్ ద షుగర్ ఇన్ ద గ్రేప్ జ్యూస్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. అంటే మనకి గ్రేప్స్ స్వీట్గా ఉంటాయి. దానికి కారణం ఏంటి? దాంట్లో ఉన్నటువంటి షుగర్. ఎప్పుడైతే ఈ షుగర్ అనేది కంప్లీట్ షుగర్ అనేది ఆల్కహాల్ కింద టర్న్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి అంతవరకు కూడా ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, అంటే యాక్చువల్గా టెక్నికల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఆ షుగర్లో ఉన్నటువంటి ఈ గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఈజ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథనాల్ ఆర్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ అవగానే కన్వర్ట్ అనేది అవుతుంది అనమాట గ్రేప్స్ ఫర్మెంటేషన్ అయితే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పిరేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో రిలీజ్డ్. సో ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ when grapes fermentation. అంటే మనకి పాలను బయట వదిలేస్తే పులిసిపోతాయి తెలుసు. అలాగే ఇనుప వస్తువులు అయినటువంటి ఐరన్ నెయిల్, తవ, వీటన్నిటి ఐరన్ ప్యాన్ కానీ మనం బయట పెట్టేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమిడ్ టెంపరేచర్లో ఈ దీంతో రియాక్షన్ అవడం వల్ల ఆక్సిజన్తో ఈ ఐరన్ రియాక్ట్ అవడం వల్ల ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది అపియర్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, ఫుడ్ ఈజ్ కుక్డ్. ఆహారం వండిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో మనం ఫుడ్ని వండేటప్పుడు టెంపరేచర్లో పెడతాం, హై టెంపరేచర్లో పెడతాం అనమాట. ద హై టెంపరేచర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కుకింగ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ కెమికల్ చేంజెస్. అంటే మనం ఫుడ్ని హై టెంపరేచర్లో పెట్టగానే దాంట్లో కెమికల్ చేంజెస్ జరగడం వల్ల ఈ ఫుడ్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ కిల్స్ మైక్రోబ్స్, అంటే దాంట్లో ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ అన్నిటినీ కూడా చంపేస్తుంది అనమాట. కుకింగ్ ఆల్సో మేక్స్ ఫుడ్ ఈజియర్ టు డైజెస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ఫుడ్ అపియరెన్స్, టెక్స్చర్ అండ్ ఫ్లేవర్. అంటే ఫుడ్ని వండడం వల్ల ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోతాయి. అలాగే మనకి డైజెషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. మనం తింటాం కదా ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి డైజెషన్ ఈజీ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఫుడ్ గెట్స్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఫుడ్ అనేది మనం తిన్నటువంటి ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుంది? డైజెషన్ అవుతుంది అనమాట. సో డైజెషన్ మీన్స్ ద కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ మెటీరియల్ అనమాట. దట్ మీన్స్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కన్వర్ట్స్ ద ఫుడ్ వి ఈట్ into their simplest forms like glucose into sugars and proteins into amino acids and fats into glycerols and fatty acids. అంటే మనం తినే ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని షుగర్స్ కింద, గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రోటీన్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం తిన్న ఫుడ్ని కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ని సింపుల్ మెటీరియల్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసి మన బాడీలోకి అవి అబ్జర్బ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనమాట. సో ఓకే, ద బ్రోకెన్ డౌన్ ఫుడ్ ఈస్ దెన్ అబ్జర్బ్డ్ ఇంటూ ద బ్లడ్ సెల్. ఎప్పుడైతే ఈ ఫుడ్ అనేది
బ్రోకెన్ డౌన్ అయిపోతుందో అంటే దట్ మీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ కింద, ప్రోటీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ కింద, ఫ్యాట్స్ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ కింద మారడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి ఇవి ఎంటర్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి అన్నమాట. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ప్రతి న్యూట్రియంట్ అనేది మన బాడీకి క్యారీ అవుతుంది, ప్రతి సెల్కి క్యారీ అయ్యి మనకు కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక రెస్పిరేషన్లో ఏమవుతుంది, మనకి మనం తిన్న ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ మనకి రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే, మనం తిన్న ఫుడ్ నుంచి మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ కావాలి అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే రెస్పిరేషన్ హెల్ప్స్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ద కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఏమవుతుంది, సో వన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనం తిన్న ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫుడ్డే కాదు, అన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ స్టేట్ అనేది state of the substances will be changed and new substances will be formed. న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అయ్యి అంటే మిల్క్ అనేది సోర్ టెస్ట్ కింద ఫామ్ అయింది, ఐరన్ అనేది రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కింద ఫామ్ అయింది, గ్రేప్స్ అనేవి ఏమైంది, దాంట్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది మనకి ఇథనాల్ కింద మారింది. ఫుడ్ కుక్ అవ్వడం వల్ల ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా కిల్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మారింది. డైజెషన్ అవ్వడం వల్ల సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాయి. రెస్పైర్లో మన ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చేంజెస్ అనమాట. మనం తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంటే కెమికల్ చేంజెస్ జరిగే